the AIIMS in Kozhikode. It is only here in Kerala that despite central government giving funds, giving all support, AIIMS has still not gotten completed. The reason for that is the state government is not supporting with land acquisition and completion of the project. Because they know that if the AIIMS comes, the credit will go to Narendra Modi. Therefore, they are okay if Kerala does not have a high quality medical education. They are okay for Kerala people to go all the way to Coimbatore. They are okay that if Kerala people go all the way to Bangalore for medical treatment, but they don't want AIIMS to come to Kozhikode and they don't want the credit to go to Narendra Modi. It is our promise that when Sajeevanji will become the MLA of Kandamangalam, the AIIMS Kozhikode project will be speeded and we will finally have a top-notch medical institution in northern part of Kerala. Friends, I was in Japan for a study project, a study tour the last 3 weeks before Parliament. The reason why Japan, even though it is a small, extremely small country, the reason why they are one of the richest country in the world, most advanced country in the world, is because of their high-speed rail network. The Japanese have mastered the art of high-speed rail networks. We have promised in our manifesto that the moment NDA comes to power, there will be a high-speed rail corridor between Thiruvananthapuram and Kannur, from south of Kerala to the north of Kerala. This will change the economic landscape of Kerala. This is what we will do. We will take care of the senior citizens by 3,000 rupees monthly pension. For the young people who want to become entrepreneurs, who want to start their own business, I see so many young people here. Tomorrow you want to start a beauty parlor business, you want to start tomorrow a new cafe, if you want to start a GCC center, tomorrow if you want to work with a few startups to do innovation and product building, the government of Kerala will start providing you soft loans to build these projects. Our manifesto is forward-looking. Our manifesto is development-oriented. Our manifesto promises a new Kerala. Today, media people asked me that LDF and UDF have both released their manifesto today. What do you have to say? My response was very simple. I don't think UDF Karyakarta, UDF worker, LDF worker themselves have read their manifesto because they never take their manifesto seriously. For a political party that never implements their promise, manifesto is only a formality. But the BJP is different. हम जो बोलते हैं, वो हम करते हैं. हम जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं. Our manifesto is a promise of commitment. And I can very clearly assure you that when Narendra Modi ji has guaranteed in Palakkad that we will open a new chapter of development in Kerala, we will do so with all sincerity and commitment. I thank all of you for giving me this opportunity to come amidst all of you. Each time I come to Kerala, I go back inspired, seeing the dedication of our Karyakartas. Nowhere in the country do Karyakartas face, our party workers face, as difficult a political challenge and an opponent as they do in Kerala. Political murders have taken place. Hundreds of families have suffered because of this. Yet, our Karyakartas do not cede an inch of political ground to ELDF and UDF. That is the kind of commitment our Karyakartas show. My salute to them, my namaste and pranams to them. Thank you once again. My commitment to you is,
on 4th of May, when Sajeevanji is going to be elected as the MLA of Kannamangalam, I will be with you for the celebration rally. Can we all make this happen? Can we all make this happen? This is all the energy. 4th of May, who is winning? Who is winning? Sajeevan. Who is winning? Who is winning? BJP. Come, tell after me. Who is winning? Who is winning? 4th of May, on the rally to the Vijayotsav, for the celebration rally, I will be with all of you once again. All the very best. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Vande. Vande. Thank you so much. Namaste. അടുത്തതായി വികസന രേഖാപത്രം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കവിത നിതീഷിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. തേജസ്വി സൂര്യ അവർക്ക് കൈമാറുന്നതാണ്. അടുത്തതായി ശ്രീമതി കവിത നിതീഷിനെ ആദരിക്കുകയാണ്. അവർ വുമൻസ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് മിസ് ഇന്ത്യ ബ്രോൺസ് മെഡൽ ജേതാവാണ്. ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ധനേഷിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. തേജസ്വി സൂര്യ ക്ഷണിക്കുന്നു. സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി VK സജീവനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി നാഷണൽ ലെവലിലെ യൂത്ത് ഐക്യ യുവമോർച്ചയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാന്യനായ തേജസ്വി യാദവ്ജി, തേജസ്വി സൂര്യ, നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ ഇൻചാർജും ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻജി, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ഇതിനകം പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയും MLCയുമായ ചിത്ര കിഷോർ വാഗ്ജി, നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കൺവീനർ TP സുരേഷ്, ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രമേശ് ബാബു, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ സംയോജകൻ ശരത്, യുവമോർച്ചയുടെ ജില്ലാ ഭാരവാഹി, മറ്റ് വേദിയിലെ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല. 4:30 മണിക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ലക്ഷോപലക്ഷം കാര്യകർത്താക്കന്മാരുമായി ഓഡിയോ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഒരഭ്യർത്ഥന ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കുകയാണ്. ഇനിയും അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ അടിയന്തരമായി നമോ ആപ്പിൽ കയറി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ആ സംവാദത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഞാൻ ആദ്യമേ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ തേജസ്വി സൂര്യാജി വളരെ വലിയ എനർജിയാണ് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്.
തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഏപ്രിൽ മാസം 9-ാം തീയതി വരെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്ന എനർജി നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒരു നാട് മാറണമെങ്കിൽ, ഒരു നാടിന് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, ഒരു മണ്ഡലം വളരണമെങ്കിൽ അവിടെ യുവജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം അനിവാര്യമാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി യുവജനങ്ങളെ വോട്ട് ബാങ്കായിട്ടല്ല കാണുന്നത്, തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി യുവാക്കളെയും വനിതകളെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കുന്നമംഗലത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന യുവതീ യുവാക്കളുടെ ആ ഊർജം മാത്രം മതി. ആ ഊർജമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുന്നമംഗലത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇവിടെ നേരത്തെ ചോദിച്ചു, ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉള്ളത് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു 25%. ബാക്കി എല്ലാവരും കേരളത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്താണ്? തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുടെ സാധ്യത ഇല്ലായ്മയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മണ്ഡലം ഒരു വലിയ, ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യവസായത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. മാവൂർ ഗോളിയോ റേയൻസ് എന്ന സ്ഥാപനം. അത് പൂട്ടിയിട്ടിപ്പോ 25 വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സർക്കാർ അനങ്ങാപ്പാറ നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. 400 ഏക്കർ ഭൂമി അവിടെയുണ്ട്. ആ ഭൂമിയിൽ ഇതാ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെ യുവാക്കൾക്ക്, ആളുകൾക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. ആ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾക്കൊരവസരം തന്നാൽ ആ ഭൂമിയിൽ ഒന്നുകിൽ എയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസായ സംരംഭം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരം നൽകുന്ന സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ പര്യാപ്തമായ ഭൂമി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നില്ല. നിയമ പോരാട്ടം എന്താ പറയുന്നത്? എന്ത് നിയമ പോരാട്ടം? ഇവിടെ കൊലപാതകികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി വാദിച്ച സർക്കാരാണ് ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഗ്രാസിം ഫാക്ടറിയുടെ ഭൂമിയുടെ പേരിൽ കോടതിയിൽ പോയി വാദിക്കാൻ നല്ലൊരു വക്കീലിനെ പോലും വെക്കുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സർക്കാർ വിചാരിച്ചാൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്. ഇവിടെ തൊഴിലില്ലായ്മയുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയുണ്ട്, അങ്ങനെ 100 പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. നമുക്കതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നരേന്ദ്രമോദിജി വലിയ അഭിമാനബോധമാണ് ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ മോദിജിയുടെ വികസന വിപ്ലവ പാതയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുന്നമംഗലത്തെയും കേരളത്തെയും എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നൈപുണ്യ വികസന പാതയിലൂടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്ക് ആത്മബോധമുള്ള, വരുമാനമുള്ള ആളുകളാക്കി ഈ സമൂഹത്തിന് തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകടന പത്രിക, മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം, അതിൻ്റെ ബ്രീഫ് ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കുറപ്പുണ്ട്, അതിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വെറും വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ. ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ, ഉറപ്പുകൾ എല്ലാം പാലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയേ ഉള്ളൂ, അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉറപ്പുകൾ നമ്മൾ പാലിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട്, നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോട്, നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ നിങ്ങളെ സഹപാഠികളോട്, സഹപ്രവർത്തകരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. BJPക്ക് ഒരവസരം ലഭിച്ചാൽ, NDAക്ക് ഒരവസരം ലഭിച്ചാൽ
ഈ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇനിയുള്ള ചെറിയ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഊർജം ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും തേജസ്വി സൂര്യാജിയോട് ഞാൻ ഉറപ്പു പറയുന്നു, കുന്നമംഗലത്ത് നിന്ന് താമര വിരിഞ്ഞിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് അതിനായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം. ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മാത്രം വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വന്ദേ മാതരം. ഭാരത് മാതാ കി ജയ്. ഭലേ തേജസ്വി സൂര്യ കി. നമ്മളെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണമുണ്ട്. ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടേ പോകാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം നമ്മളെ തേജസ്വി സൂര്യാജിയും അതേപോലെ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം, 9-ാം തീയതി വരെ ഇതേപോലെ തന്നെ യുവാക്കന്മാരും യുവതികളും തെരുവോരങ്ങളിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി സജീവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.